ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுதா பாருமா? தெரியுதுங்க சார். தெரியுது சார். Screen terde? Okay. Sorry. So kita sudah habiskan topik bulatan lah. Okay, apa? Formulas ada banyak formula di mana kamu perlu hafal semua formula untuk topik bulatan. Okay. So hari ini kita akan bincang soalan-soalan yang lebih susah lah. Itu homework கொடுத்தேன். So அந்த homework கொஞ்சம் discuss பண்ணிட்டு lepas tu kita tengok soalan-soalan yang penyelesaian masalah. Okay. So now kita tengok formula lah, formula dulu. So kamu perlu senaraikan, list out all the formulas. Okay, topik நிறைய formula இருக்கு, so list out பண்ணுங்க. List out பண்ணிட்டு formula apa untuk mengira apa. Kalau lilitan formula apa, luas bulatan formula apa. Okay. So when you see, kalau ini adalah center, pusat, okay. So pusat selalu mereka labelkan sebagai Santos kelas la punditana. Pundita sir. Santos. Sir irukka sir. Yeah. Tugas ni. Okay. Kalau ini adalah pusat bulatan, okay? Bila saya lukis sektor, okay, saya label sebagai A, B, okay. So, it put in the sector, how to name the sector, okay? So ini adalah sektor OAB, kita kena panggil sektor OAB. So ini kita panggil sebagai sektor OAB. Okay. So apakah formula mengira luas? Okay. Luas sektor ini sektor minor. Sektor yang lebih kecil. Pernah di Pac-Man mereka adalah sektor major. Okay. So apakah formula untuk mengira sektor ini? Formula? Katakan Pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 adalah luas bulatan. Okay. Now I asking about the area of the sector. The sector oda area. Itu தான் formula பார்த்தோம். Pi J kuasa 2 ன்றது என்னது? Itu adalah luas Bulatan. Luas bulatan adalah Pi J kuasa 2. Kalau saya tak tanya luas bulatan, saya tanya luas sektor. Apa formula dia? A sama dengan Theta 360. Kamu perlu ada sudut yang ni, sudut pada pusat. Kita panggil sebagai angle at the center lah, sudut pada pusat bulatan. So the theta adalah sudut, ini kita panggil sebagai theta. So dia adalah sebenarnya sudut. Okay. So theta oda value கொடுத்திருந்தாங்க சொன்னா, so apakah formula untuk mengira luas sektor? Lagi sekali, theta per 360 darat 2 pi J. அஸ்வே, நீ வந்து என்ன சொல்றேன்னு நல்லா கொஞ்சம் மூளைய யோசிச்சு பதில் சொல்லு. உனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாம் சொல்லாத, உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்லாம் சொல்லாத. நான் என்ன கேட்கிறேன், அப்பக்கா கேண்டா சொல்ல. வாட் ஐ அம் ஆஸ்கிங், உன்னோட பேர் கேட்டா உன் பேரை சொல்லு. உன்னோட பேர் கேட்டா மலேசியா, ஸ்லாங்கூர், காப்பாறு, கிளாங்கிட்டு இருக்காங்க. விளங்குதா? நான் இப்ப என்ன கேட்கிறேன், லுவா செக்டர் கேட்கிறேன். லுவா செக்டரோட ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? அப்ப நோட்ஸ் எழுதலையா ஸ்வே? நோட்ஸ் எழுதுனியா? நெத்துல நோட்ஸ் எழுதுனேன் சார். நல்லா கண்ணை திறந்து பாரு. நான் என்னத்த கேட்டுட்டு இருக்கேன்? லுவாஸ் தானே கேட்டுட்டு இருக்கேன். அப்சல் डाल देंगे लुआ पाइजे कने डाल देंगे ना पर Pi J cos 2 sir. அவருக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு போல இருக்கு. அவர் கண்ணுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா வருதோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான். அவன் யோசிக்க மாட்டான். இதுதான் உங்களோட வீக்னஸ் தெரியுமா?
நீங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டீங்க. என்ன கேட்கறாங்கன்னு அப்படியே தெரிய மாட்டேங்குது. அப்படியே என்னன்னு கண்ணுக்கு படுதோ எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆ? இன்னைக்கு இதுதான் படிக்கிற விதமா? நேத்து தான் படிச்சோம் நம்ம. அஸ்வின், சார் உனக்கு விளங்குதா? நீ உனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா சொல்லிட்டு இருக்காத. நான் என்ன கேட்கறேனோ அதை சொல்லு. நான் கேட்கறது வந்து luar sector. Kalau luar sector, you perlu darah dengan pi j kuasa 2, bukan 2 pi j. Faham tak? Paham சார். கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லு. ஓகே, panjang lengkung. Panjang lengkung அப்படின்னா ini daripada A, நான் இந்த பிங்க் கலர் போட்டிருக்கேன்ல, ini adalah panjang lengkung minor. பின்னாடி இருக்கிறது panjang lengkung major. Okey, sekarang Ashwin, apakah formula untuk mengira panjang lengkung? சொல்லுவான் பாரு. அவன் கண்ணுக்கு என்னென்ன தெரியுதோ எல்லாத்தையும் சொல்லுவான். என்ன கேட்கிறோமோ அதை சொல்ல மாட்டான். சொல்லு பாப்போம். ஆன்லைன்ல நான் ஏசக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் பாக்குறாங்க, நிறைய பேர் கூட இருக்காங்க. அப்போ உங்களோட இமேஜை நீங்களே பாதுகாத்துக்கீங்க. நேற்று சொல்லி கொடுக்குற விஷயம் இன்னைக்கு கேட்கறேன், கண்ட மாரி கண்டதான் சொன்னா ஆத்திரம் வருமா வராதா? யாரா இருந்தாலும் ஆத்திரம் வரும். ஓகே, என்ன கேட்கிறோமோ apakah kehendak soalan? Apa saya tanya, you jawab soalan, jawapan untuk berikan jawapan untuk soalan saya. அவ்வளவுதான். நீ கண்டதெல்லாம் சொல்லாத. ஓகே, panjang lengkung. panjang lengkung AB ஓட ஃபார்முலா சொல்லு. எப்படி இந்த panjang lengkung கண்டுபிடிக்கிறது நானே? Theta theta per 360. Okey. Darab darab 2 pi j. விளங்குதா? ஓகே, அப்ப இந்த panjang lengkung இது எத்தனை cm அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு kamu kita kena gunakan formula ini. எனக்கு சில சமயம் இது ஆத்தம் வருது. உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது, கண்ணு முன்னுக்கு தான் இருக்குது ஃபார்முலரே, ஆனால் யோசிச்சு சொல்றது உங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குது. ஓகே, so untuk mengira luas sektor kita perlu gunakan formula theta over 360. Ini kita panggil sebagai simbol ini kita panggil sebagai theta. ஓகே, theta-னா angle-னு அர்த்தம். அப்ப எந்த செக்டர் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதோட ஏரியா தான், அதோட சூழல் தான் எனக்கு வேணும். விஷயம் saya nak kira area ini, luas ini, maka saya perlukan sudut pada pusat bulatan bahagian ini. பின்னாடி உள்ளது கேட்கலாம் வச்சுக்கோமே, இந்த ஏரியா கேட்கலாம், இந்த செக்டர், இது வந்து செக்டர் மேஜர். அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ஆங்கிள் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். kamu perlu dapatkan sudut ini. bagaimana ஒரு full circle வந்து 360. அப்ப இது இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இதை நீங்க கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகே, lepas tu saya ada derive sama two formula. Let's say from luar sector formula ல இருந்து இன்னும் ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து நான் derive பண்ணேன். அதாவது எதுக்கு? தீட்டாக்கு ஒரு ஃபார்முலா, lepas tu ஜெஜாரிக்கு ஒரு ஃபார்முலா. எஸ் நோ? ஆமா சார். ஆமா சார். ஓகே, அதான் you kena alert dengan formula. kena alert. அன்னாடம் எவ்ரிடே நீங்க வந்து அந்த ஃபார்முலா எடுத்து சர்க்கிள் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹார்டஸ்ட் டாபிக் நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன். bulatan adalah topik yang sangat susah. bukan topik yang மற்ற டாபிக் மாதிரி இல்ல. மற்ற டாபிக் வந்து வெரி ஈஸி, சில சமயம் ஈஸியா இருக்கும் அவங்க. ஆனா bulatan வந்து ஐ டெல்லிங் யூ வெரி ஹார்ட். அடுத்து நம்ம ஃபார்ம் 3 ல bulatan படிப்போம், அது ஃபார்ம் 5 ல bulatan படிப்போம், அது இன்னும் கஷ்டமா. ஓகே, சரி. apakah what is the formula I derive from the main formula? Ini adalah formula yang utama untuk mengira luas sektor. So what another two formula that I will derive. இங்க இந்த ஒரு formula நான் derive பண்ணேன், calculate பண்ணேன். theta கேட்பாங்க. என்ன formula சொல்லுங்க பாப்போம். theta is equal to A darab 360 over bagi pi j kuasa 2. bagi apa? Pi j kuasa 2. Betul ke? Patong இருக்கீங்களா? betul சார். Patong இருக்கீங்களா? Okay. So theta sama dengan A darab 360 bahagi dengan pi j kuasa 2. Hafal. Okay. Luas கொடுத்துட்டு theta கேட்டானா kamu kena gunakan formula ini. Okay. Beda கொஞ்சம் நேரம் jam ஆயிடுச்சு. Okay, lepas tu formula untuk jejari. Formula
untuk jejari Durga sini சொல்லுங்க. Sir, ஜிஜாரியோட. Wait for a while. Okay, so ini kamu akan dapat apa? A darab 360 bahagi dengan pi J kuasa 2. Okay, darab. Hafal topik ini. Okay, jejari dalam formula சொல்லுங்கம்மா. A. Sir, A. A darab dengan 360 Okay, 260 per pi kurunganல theta. darab dengan theta. Itu saja ke? ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டேன். என்ன மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க? இது punca cos sir. So dalam formula ini kalau kamu nak kirakan jejari mesti letak punca kuasa 2. Okey, hafal dua formula ni. Okey, panjang lengkok related questionல sama நம்ம ரெண்டு formula வந்து derive பண்ணலாம். Okey, என்னது? Theta dengan jejari. Okey, theta siapa boleh bagi? Kalau panjang lengkok Abhirami? Sir, AB over 2 pi r times with 360. Okay. AB ya, AB adalah panjang lengkok. AB darab dengan apa? AB over 2 pi r times with 360. Okay, AB times with 360 over 2 pi r. 2 pi R ataupun 2 pi J dalam bahasa Melayu, jejari. Okey, seri. Apakah formula untuk mengira jejari? Taswal? Sir, AB darab 360 per 2 pi theta. 2 pi darab dengan theta. So ini adalah formula yang kita belajar semalam. Okey? Seri. வீடியோ பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நோட்ஸ் எழுதுங்க, ஃபார்முலாஸை மெமரைஸ் பண்ணுங்க. நீங்க ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணலன்னா செய்ய முடியாது. Okey, so ini adalah soalan yang saya bagi sebagai kerja rumah semalam. Sudah buat ke? Tenting lagi. Sir, முக்காவாசி முடிச்சிட்டேன்னா கொஞ்சம் கடைசியில இருக்கிற 2-3 ஸ்லைட் தான் நான் செய்யல சார். Okay. At least ikona cuba கொஞ்சமாச்சும் நீங்க அன்னாட கேள்வி எடுத்து செய்யணும். Every day must practice. Okay, sekarang kita tengok soal ni. Cari luas sektor. அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க எக்ஸாம்ல. Cari luas sektor yang berlore. Apa இதுதான் berlore, இதோட ஏரியா இப்ப கேக்குறாங்க. Okay? Berikan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Okay. So kalau luas sektor, formula dia adalah senang. Theta per 360 you multiply with luas அப்படின்றதுனால pi J kuasa 2 ஓட multiply பண்ணணும். Okay. So dalam kes ini apakah nilai theta? Theta adalah sudut pada pusat 90 degrees. So 90 over 360 times pi you kena ambil yang ni. கேள்வி क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதுதான் யூஸ் பண்ணனும் நீங்க. Okay? So 3.142 multiply with jejari. Jejari adalah 6 kuasa 2. Okay, apa jawapan yang dapat? Settle semua ni? Give me the answer. Jawapan mesti dua tempat perpuluhan. எல்லாம் கால்குலேட்டர் கையில எடுங்க, எல்லாரும் பிரஸ் பண்ணி எல்லாரும் ஆன்சர் சொல்லுங்க. வேற கிடைச்சிச்சுன்னா we can discuss. ஏன் உங்களுக்கு வேற கிடைச்சிச்சு, எங்க எரர் பண்ணீங்க நம்ம சரி செய்யணும். Sir, கிடைச்சிச்சு sir. Berapa jawapan? 28 perpuluhan 26. 26 since அவங்க என்ன கணக்கு பண்ணிருக்கீங்க, luas கணக்கு பண்ணதுனால யூனிட் adalah சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். கண்டிப்பா நீங்க போடணும். பழைய PT3 இப்படி மார்க் பண்ணுவாங்க. நீங்க எல்லாம் ஜாவான் எழுதிட்டீங்க, ஆனா யூனிட் எழுதுறனா they will cut the one. ஒரு மார்க் வெட்டிடுவாங்க. Jawapan tanpa unit tidak akan diterima. Okey, lembaga peperiksaan mereka akan potong markah. ஒரு மார்க் வெட்டிடுவாங்க. So make sure நீங்க யூனிட் போட்டுருங்க. ஏரியா கேட்டானா, luas கேட்டானா cm square. ஜஜாரி, diameter, panjang lengkonglah கேட்டான்னு சொன்னா சென்டிமீட்டர். That's all. Okay. Sir,
சார் ஒரு பேரை இருக்கு சார், அது duo 6 இல்ல duo 8. ஏன்னா உன்னோட தப்பா பண்ணணும். Okey, 28. Okey, tengok soalan ni. Soalan yang sama lah. A sama dengan theta over 360 times 8 pi j kuasa 2. So, sekarang mereka tanya Pac-Man. பின்னாடி உள்ள கேட்கறான். நீங்க எப்பயுமே உங்க மைண்ட்ல வந்து முன்னுக்கு தான் கேட்பான் அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. பின்னாடி கேட்பாங்க. ini adalah sektor major. பின்னாடி பெருசா இருக்கு. luas yang lebih besar. Maka sektor major. So, apa formula untuk mengira? So, formula yang sama kita gunakan. So, what's the theta? Theta is 240. 240 you divide by 360 multiply with pi. Pi we still use 3.142 times jejari 19 square. Okay, apa jawapan? Viral bersama. Sudah, sepakat? Sir, Sir, 756.17. சரியா? மத்தவங்க என்ன கிடைச்சா? சார் அதுதான் கிடைச்சிச்சு. சரி sir. 756.17. 17. Apa unit? M kuasa 2. M persegi. M kuasa 2. Why M kuasa 2? Sini jejari dalam meter. அங்கேயும் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நீங்க உடனே பார்த்தோன்னே cm ஸ்கொயர் போட்டு எல்லாத்துக்கும் cm ஸ்கொயர் வராது. நீங்க நல்லா அதான் நீங்க அப்சர்வ் கரெக்டா எல்லாத்தையும் நல்லா கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. என்ன கொடுத்துருக்கான், என்ன கீழ இருக்கு, என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே தான் மார்க் கேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு. ஓகே சரி. ஏங்க இதோ நான் நேத்து ஹோம்வொர்க்கா கொடுத்திருந்தேன். கீரை பஞ்சாங் லெங்கோ கியூஆர். அவினாஷ் இருக்கியா கிளாஸ்ல? இருக்கேன் சார். ஓகே சோ ஏதோ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி வந்துச்சுன்னு சொன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ lah. அவங்க ஃபார்ம் 3 அவங்களும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் ஃபார்ம் 3 படிச்ச பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ஃபார்ம் 4 போறதுக்கு முன்னே ஃபார்ம் 1 ஃபார்ம் 2 ஃபார்ம் 3 எல்லாமே தான் இன்க்ளூட் பண்ணி கேட்பாங்க கேள்வி. So sebagai ulang kaji mereka pun sudah join dalam kelas. Okay. So kira panjang lengkok QR. Okay, ini panjang lengkok minor. So panjang lengkok the formula என்னது? Theta over 360 times with panjang lengkok அப்படின்றதுனால you can adalah dengan lilitan 2 pi j. So theta dalam case ni adalah 72. எந்த panjang lengkok கேக்குறானோ அதோட சூடு தான் நீங்க எடுக்கணும். நீங்க பின்னாடி உள்ளது கேட்டான், பின்னாடி இங்க உள்ளது கேட்டான்னு சொன்னா இங்க உள்ள சூடு எடுக்கணும். ஓகேயா? சரி. 72 over 360 you multiply with 2 times pi take 22 over 7 times with jejari 11 cm. So what's the answer? Tekan calculator. Calculator யாருக்கு tekan பண்ண தெரியலையோ நீங்க வீட்ல சொந்தமா பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. சார் 13.83 cm. 13.83. 83. Okay, bagaimana dengan yang lain? Sir, 13.83 sir. ஆமா சார் 13.83 தான் சார் கிடைச்சிச்சு. Okay, வேற யாராச்சும் வேற ஆன்சர் கிடைச்சா? அவினாஷ் நீ சரியா? சரியா சார். ஆன்சர் கரெக்ட்டா? எஸ் சார். ஓகே. அவினாஷ் வந்து அவங்க கிளாஸ்ல வந்து அல்ல டாப் லீடர், மேத்தமேட்டிக்ஸ் டாப் லீடர் அவர் வந்து. ஓகே. சோ கொஞ்சம் மேத்ஸ் நல்லா செய்வான். நான் A எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஜாயின் பண்ண வச்சிட்டேன் ஃபார்ம் 2 கிளாஸ்லயும். supaya dia sudah boleh masuk aliran sains bila dia masuk form 4 lah. ஓகே. சோ நீங்க எதுவும் தெரியலனா கூட அவங்கள கொஞ்சம் அப்படியே ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா செய்வாங்க அவர். ஓகே. அடுத்த கேள்வி பாப்போம். இது ஏன் இப்படி வந்துருச்சுன்னு தெரியல எனக்கு. kita masuk soalan ini. Okey. Slide terutama. தெரியுது சார். தெரியுது சார். தெரியுது சார். Okey. Seri. Yang ini adalah soalan penyelesaian masalah. Apa nama ni? எல்லாம் படிச்சிட்டோம். எல்லா டாபிக் எல்லா ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் படிச்சாச்சு. தியரம் பைத்தகரஸ் தெரியும். எவ்ரிதிங். ஃபார்முலா எல்லாம் நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நீங்க படிச்சதை how to apply. இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணணும். இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? cari luas kawasan Belore. இந்த எல்லோ கலர் இருக்குல்ல, இதோட ஏரியா, இதோட luas கேட்குறாங்க. So how to calculate?
ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன கான்செப்ட் தெரியுமா? இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு பிரைமரி ஸ்கூல்ல நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. ஒரு பெரிய டயக்ராம் கொடுத்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து பேலன்ஸ் இப்படி கேட்கலாம் வச்சுக்கோமே. ஸோ உங்களோட கான்செப்ட் என்னவா இருக்கணும்? சாரி ஜும்லா லுவாஸ் dulu. ஓகே, சாரி டோட்டல் ஏரியா. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? ஃபுல்லாவே முதல் தெரியுங்க, இருக்கிறது இல்லாத எல்லாமே அந்த டயக்ராம் ஃபுல்லாவே டோட்டல் ஏரியா முதல் கனெக்ட் பண்ணிருங்க. ரெண்டாவது அந்த ini adalah B, ini adalah A ya. So kamu kena cari jumlah luas. Lepas tu kamu kena cari luas B. அந்த ஷேடட் பண்ணாம இருந்துச்சுல அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு finally what you do, you minus. Okay, bila you tolak kamu akan dapat luas kawasan yang balance, yang berlori. Okay, so இதுதான் எல்லாத்துக்கும் கான்செப்ட். எல்லா கேள்விக்கும் இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும். the area, shaded area, luas rangka berlori எப்படிலாம் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் கான்செப்ட். அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சேம் கான்செப்ட் saya apply di sini. அதாவது saya kena cari luas sektor yang besar, டோட்டலா கண்டுபிடிச்சிடணும். இப்போ எனக்கு இந்த எல்லோ கலர் வேணும்னா நான் என்ன செய்யணும்? இந்த சின்ன செக்டர் இருக்குல்ல, ஓகே, ini saya label sebagai B. ஓகே, சோ இந்த சின்னதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஃபைனலி அந்த பெருசுல இருந்து இந்த luas sektor yang besar saya tolak luas sektor yang kecil, maka saya akan dapat luas kawasan berlori. அப்ப நீங்க பாருங்க, இதான் உங்களோட கான்செப்ட். அப்ப நீங்க 2-3 வேலை செய்யணும். ஓகே, முதல்ல kita going to find out the area of the sector OSR. இந்த பெரிய செக்டர் வந்து எப்படி லேபிள் பண்றது? செக்டர் OSR. So kita nak cari luas sektor OSR lah. Okay, என்ன ஃபார்முலா? theta over 360 times pi j cos 2. இப்ப theta இருக்கான்னு பாருங்க. theta இருக்கா? theta வந்து இங்க கொடுத்திருக்கான். It is not 45. 45 வந்து சின்ன செக்டருக்குள்ளது. ஓகே, இப்ப SOR னா SOR நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் எப்படி ஆங்கிள் லேபிள் பண்றது, எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிடில்ல உள்ள ஆல்பபெட் அங்கதான் அந்த ஆங்கிள் இருக்குன்னு அர்த்தம். SOR னா இந்த 70 டிகிரிஸ் வந்து மிடில் O கிட்ட இருக்கு. அப்ப நான் சினிலா ஓகே ஃபுல்லா SOR, அப்ப இந்த ஃபுல்லாவே 70. ஓகே, அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து theta kalau saya nak dapatkan jumlah luas, saya gunakan 70 sebagai sudut pada pusat belakang, divide with 360, multiply with pi. Pi take 22/7 times with jejari. Okay, இப்ப பெரிய செக்டர் அப்படின்றதுனால இதுதான் நம்மளோட jejari டோட்டலா. Okay, so 9 plus 4, so altogether jejari is 13 cm. Okay, so 13 square. Okay, settle. Bagi jawapan. Tujuh perpuluhan 4. 7 decimal masa 2 tempat berpuluh கொடுங்க. Saya 103.28. Sir, 103.28 sir. Okay, very good. Santosh, very good. Okay, அப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது பண்ணணும், ப்ரோக்ரஸ் பண்ணணும். கால்குலேட்டர் தட்டுறது, பேசுறது, கால்குலேட் பண்றது, தெரியலன்னா என்ன ஸ்டாப் பண்ணி கேட்கறது, இதெல்லாம் இருக்கணும் உங்களுக்கு. ஓகே, சோ 103.28 கிடைக்குதாமா அபிராமி? சார் கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஒரு வேலை முடிச்சிட்டோம். இப்ப ரெண்டாவது நம்மளோட என்னது? இப்ப எல்லோ கலர் வேணும் அப்படின்னா இந்த சின்ன செக்டரையும் கணக்கு பண்ணி you have to minus. ஓகே, அந்த செக்டர் எப்படி நான் லேபிள் பண்ணுவேன்? சின்னது luas sector OPQ. நீங்க பெரிய லேபிள் பண்ணா கூட மார்க் வெட்டிடுவாங்க. நீங்க கரெக்டா லேபிள் பண்ணணும். இந்த செக்டர் வந்து எப்படி லேபிள் பண்ணும்? OPQ. சோ ரைட்ல luas sector OPQ. So still formula yang sama lah, theta over 360 times with pi j cos 2. So what's the theta? The small sector of the theta பாத்தீங்கன்னா 45. So 45 over 360 times with pi still use 22/7 times jejari. The சின்ன செக்டரோட jejari பாத்தீங்கன்னா சொன்னா ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா 9. So 9 cos 2. Okay, so second Sir 31.82 cm square.
0.82 cm square. Betul ke? Yang lain? Yes, sir. betul sir. Yes, sir. Betul, sir. Avinash, betul ke? Alright, sir. Right, sir. Okay. இப்போ ரெண்டு வேலை முடிச்சிட்டோம். மூணாவது எப்படி எல்லோ கண்டுபிடிக்கணும்? எல்லோ கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகே, எப்படி எல்லோ கண்டுபிடிப்பீங்க? எப்படி நீங்க லேபிள் பண்ணணும்? Luas kawasan Berlore. அப்படி எழுதுங்க. Luas kawasan Berlore equals to, okay, so 103.28 minus with 31.82. So when you minus, what do you get? So 71.46 cm square. 70.46 ஆமா சார். Easy தானே? Ini bukan soalan yang susah, soalan yang senang. Kalau keluar tahun ini, உங்களோட ujian akhirல வெளியாகுது வச்சுக்கோங்களேன், Afsal tak boleh dapat markah, can score, right? Okay, கொஞ்சம் நல்லா வேலைங்க ஃபார்முலா எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா can do. சரி. Sir, excuse me sir. Yes. So எனக்கு ஒரு क्वेश्चन என்னன்னா வந்து இந்த டெசிமல்ல நம்ம ஆன்சர் எழுதுறப்ப அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நம்ம அந்த 2 டெசிமல் பிளேसेस எழுதுறப்ப நம்பர் வந்து வேற மாதிரி நம்பர் வந்துச்சுன்னா அது மார்க் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா சார்? இப்படியா, இது வந்து நீங்க எப்படின்னா depends on the arahan. Okay, jawapan அதான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். jawapan எதுல கேக்குறாங்களோ அத தான் நீங்க கொடுக்கணும். ஒண்ணாவது. ஓகேயா? சரி. Itu adalah bergantung kepada instruction arahan. Okay, arahan வந்து kalau mereka nak jawapan dalam satu decimal place, one decimal place, satu tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan, இப்படி நாம சொல்லிருவாங்க. ஓகே, சரி, நல்லா கணக்கு வந்து பாருங்க. அவன் வந்து give answer in one decimal place சொல்றானா, give answer in two decimal place, three decimal place எதா சொல்றானோ அப்படி கொடுக்கறானா நீங்க உங்க கால்குலேட்டர்ல நீங்க தக்கான் பண்றீங்க. கடைசி வேட வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு சொல்லுங்க ஒரு நம்பர் கால்குலேட்டர்ல எப்படி வருது? உதாரணத்துக்கு 72.1859 அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் வச்சுக்கோமே. ஓகே, சரி. அப்படி அவன் ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் ஒரே நம்பரை தட்டுறப்போ வேற நம்பர் கிடைக்காது எல்லாத்துக்கும். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பிரஸ் பண்றது ஒரே நம்பரை தான் பிரஸ் பண்றீங்க. ஒரே நம்பரை நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து கால்குலேட்டர் ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஆனா எப்படி நீங்க ஆன்சர் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா bergantung kepada arahan. ஓகே, let's say 2 tempat perpuluhan என்ன பண்ணீங்க? டெசிமல் முடிஞ்சு 2 கழிச்சு கோட் போட்டுட்டு நீங்க இங்க பிளஸ் பண்ணி 72.19 கொடுத்துருவீங்க. இதை நீங்க கொடுத்துதான் ஆகணும். இப்படிதான் நீங்க கொடுக்கணும். நீங்க வேற நம்பர்ன்றது எப்படி சொல்றீங்க அபிராமி? வேற கால்குலேட்டர்ல வந்து வேற நம்பர்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப 72.18 போட்டா கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா? முடியாது. அவனுக்கு சில வார்த்தை டிபெண்ட்ஸ் லைக் மீ, அது சில சமயம் உங்களோட மார்க்கிங் கூட டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டீச்சர், யூ நோ. ஓகே, சில பேர் ஓகே அப்படின்னு ஒத்து போயிடுவாங்க. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா லாஜிக்கா உங்களுக்கு மார்க் கொடுக்கூடாது, ஒரு மார்க் வெட்டணும். ஏன் ஒரு மார்க் வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா dia tanya jawapan dalam 2 tempat perpuluhan, third number already more than 5. அப்புறம் நீங்க கண்டிப்பா பிளஸ் 1 பண்ணி ஆன்சர் அக்யூரேட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 72.19 தான். kalau you bagi 72.18 masih tak boleh diterima, tetapi dia juga bergantung kepada cikgu yang memeriksa. Okay, சில பேர் ஓகே ஒத்துக்குவாங்க. ஆனா உண்மையான பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த வேலை தான் நீங்க கொடுக்கணும். அப்ப நீங்க அலர்ட்டா இருங்க. உங்க கால்குலேட்டர்ல என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு மூணாம் நம்பர் என்னன்னு பார்த்து நீங்க அத பேஸ் பண்ணி நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா later on you can do the arguments with your teacher. Okay, அவன் பேர போட்டாலும் you can show நீங்க போய் ஆர்கியூ பண்ணலாம். விளங்குதா? உங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு ஆர்கியூமென்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா நீங்க இப்படி அந்த ஆன்சர் அப்படி நீங்க போட்டீங்கன்னு சொன்னா அவன் பேர போட்டானா நீங்க எப்படி ஆர்கியூமென்ட் செய்வீங்க? செய்ய முடியுமா அபிராமி? முடியாது சார். சோ உங்க சைட்டுக்கு நீங்க சேஃபா இருக்கணும், நீங்க ஆர்கியூமென்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா you follow the rules. தப்பையா அப்படி? ஓகேயா? விளங்கிச்சா? ஓகே, விளங்கிச்சு சார். அப்படி அவன் வந்து என்ன ஆன்சர் வந்து எந்த இது ஒண்ணுமே சொல்லல, berikan jawapan மட்டும் சொல்லிட்டான்னு சொன்னா better kamu bagi jawapan 2 tempat perpuluhan. If not stated னா அர்த்தம் ஒண்ணுமே சொல்லல, berikan jawapan மட்டும் சொல்லிட்டானா நார்மலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெசிமல் முடிஞ்சு 2 நம்பர் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கணும். ஓகேயா? நீங்க 3 நம்பர் எடுத்தா கூட குற்றம் இல்லை, பிகாஸ் அங்க அவன் சொல்லல, அவன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல.
or lebih sesuai you bagi jawapan dalam pecahan. Pecahanல கொடுத்துட்டீங்கன்னா மார்க்ஸ் பெட்டர். அது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணிடும். டெசிமல்னா நம்ம 3 நம்பர் தானே எடுத்தோம். அப்படின்னா 8 நம்பர் இருக்குல்ல. ஆனா நீங்க pecahanல கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம். So kalau boleh அப்படி சொல்லல ஒண்ணுனா boleh bagi jawapan dalam pecahan lagi selamat. ஓகே சொல்லிருந்தானா கால்குலேட்டர் பார்த்து அவன் என்ன டெசிமல்ல கேட்கறானோ அது கொடுத்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா you are in a safe side. You boleh buat arguments dengan cukup. ஓகேயா? வெளிச்சமா எல்லாத்துக்கும்? வாங்கிருச்சு சார். வந்துச்சு சார். ஓகே. So now panjang lengkung AB. என்ன கேக்குறாங்க? panjang lengkung AB. ini minor. இத கேக்குறாங்க minor. எழுத்தாளர் minor. ஓகே. சரி. Siapa sudah dapat? Panjang lengkung AB sama dengan இந்த panjang lengkung கணக்கு பண்ற ஃபார்முலா theta over 360 you multiply with 2 pi j bukan pi j cos 2. Clear ஆகுதுல? Okay, so what is the theta value of the theta value? 300 sir. Okay, wait. Okay, so theta adalah berapa? Theta sudut pada pusat berapa? 60. 60 bagi dengan 360 darab dengan 2 pi. Pi-யும் நீங்க क्वेश्चनல வந்து கொடுத்துட்டாங்களா பாருங்க. Kalau diberi pi sebagai 3.142 you mesti ambil ini. You tak boleh ambil lain. நீங்க சொந்த இஷ்டத்துக்கு எதுவும் எடுக்க முடியாது. ஓகே? ஏன்னா நான் பேப்பர் மார்க் பண்றப்ப டீச்சர் நீங்க என்ன போட்டுருக்கீங்க அவங்க பாப்பாங்க கணக்கு வந்து. Is it you put 3.142 ataupun you letak apa? ஓகே அவங்க பாப்பாங்க. ஏன்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அததான் you can follow instruction. jangan pandai-pandai buat. Ataupun கொடுத்திருப்பாங்க pi you ambil 22/7. இப்படி கொடுத்தா கன்ஃபார்ம் நீங்க இதுதான் எடுத்தாகணும். நீங்க இது எடுக்கலனா கரெக்ட் போட்டுருவாங்க. even though same ரெண்டுமே சேம் தான். ஆனா அவங்க என்ன சொல்லிருக்கானோ அதை போடுங்க. ஓகே நீங்க நம்ம சொந்தத்துக்கு போட கூடாது. ஓகே and Jojari is 40. Okay, so second Sir. 14.66 sir. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா சொல்லு பாப்போம். 14.66. 14.66. ஆமா sir. betul ke? 14.66. Betul sir. betul sir. Betul sir. Okay, எல்லாரும் செய்ய. Okay, அடுத்த கேள்வி என்னது? luas sector OAB. நான் திருப்படி ஏன் இந்த கேள்விக்கே வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா மெமரைஸ் ஆயிடணும். ஃபார்முலா மெமரைஸ் ஆயிடணும். அதனால தான் நான் திருப்பி இதே வந்துட்டு இருக்கேன். Okay, luas sector formula theta over 360 times pi j cos 2. This time pi j cos 2 because luas. Okay, so என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? எல்லாம் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி substitute all the value and calculate. இன்னும் யார் வாய் திறக்கா பேசவே இல்லை. theta berapa? 300. திருப்படி ஆரம்பிச்சிட்டான் பத்தியா? திருப்படி அவினாஷ் அஸ்வின் ஆரம்பிச்சிட்டான் பத்தியா? thetaவோட வேல்யூ என்ன அந்த கேஸ்ல? அஸ்வின் thetaவோட வேல்யூ என்ன அந்த கேஸ்ல? 300 சார். 300. thetaன்றது என்னது? சூடோட் பட புஷா பிளாத்தான் தானே? இப்போ 300 சொல்லிட்டு இருக்கா? theta என்னது இந்த கேஸ்ல? 60. நீ அங்க யாருக்காச்சும் பேசிக்கிட்டு வேற வேலை பார்த்துக்கிட்டு இந்த ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்க கிளாஸ்ல உன்னை ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எல்லாத்தையும் மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்க. அது வந்து என்னோட ஆத்தத்தை ஈர்த்துது. நீ தயவு செஞ்சு கிளாஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணு. ஓகேயா? இதோட மூணாவது தப்பு நீ செஞ்சிட்ட. theta adalah sudut pada pusat bulatan. இங்க என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதானே theta. 309.
கிளாஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணு. அங்க அங்க வீட்ல இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபோக்கஸ் பண்ண கிளாஸ். So 60 over 360 times 8. Pi வந்து you ambil 22 per 7 darab dengan jejari 14 kuasa 2. Okey, selesaikan? Sir, 102/67. 102/67. Apa unit? Luas கேக்குறோம்ல, என்ன யூனிட்? cm ஸ்கொயர்ஸ்க்கு. பாசிபிள். இதெல்லாம் கரெக்டாமா? கிடைச்சிச்சு சார். ஓகே, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். இதெல்லாம் ஃபேல பண்ணாதீங்க. ஓகே, இதுவும் நேற்று நான் ஹோம்ஒர்க்கா கொடுத்தேன். இந்த கேள்வி பார்ப்போம். ஓகே, cari panjang lengkung major. So saya letak major. Cari panjang lengkung major AB. அப்ப panjang lengkung major AB வந்து எங்க? இது வெள்ளை கலர்ல இருக்கு அதுவா இல்ல இந்த கிரே கலர் ஷீட் பண்ணிருக்கோமா அதோட panjang lengkungவா? விஜய் கிரே கலர் ஷேப் பண்ணிக்க அதோட Grey color, sir. பின்னாடி தானே இதுதானே? ஆமா சார். ஆமா சார். ஏன் அங்க வந்தீங்க அப்ப? because major. ஓகேயா? சரி. அப்ப அது கணக்கு பண்ணனும்னா bolehkah saya gunakan 120? Tak boleh sir. Okay, so we need to calculate இந்த பேலன்ஸ் angle நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். இந்த angle தான் யூஸ் பண்ணனும். ஆமா தானே? ஆமா சார். ஆமா சார். Okay, so apakah nilai itu? 240. 360 darjah you minus with 120, so balance 240. Yang 360 oda minus because satu bulatan, kira satu bulatan, so you minus with 120, balance is 240. In the 240 degrees தான் இதுக்கு கணக்கு பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகேயா? சரி. அப்ப panjang lengkung AB equals to 240 over 360 times with panjang lengkung அப்படின்றதுனால 2 pi c. Okey. So berapa nilai dia? Lepas you gantikan semua. Ambil pi sebagai 22/7. Jejari dalam kes ini adalah 21. Sir, 88 cm. 88. 88. Betul ke semua dapat? Yes sir. Okey. Lepas tu luas sektor AOB major betul கேக்குறான். அப்ப 240 தான் யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, அஸ்வின் சொல்லு பாப்போம். OEB. அஸ்வின்? சார் சொல்லு பாப்போம். ஃபார்முலா சொல்லு. தெளிவா இரு. சொல்லு. theta theta over per 360 darab pi j kuasa 2. ஓகே. ஏன்னா luasனால pi j. இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவா சொல்லு பாப்போம். theta apa? 240 இந்த மாதிரி கிளியரா இருக்கணும் நீ. 360 darab dengan 22/7 இல்லாட்டி 1.34. Okey, couple gunakan 22/7 time 21. அப்படியே தர. இந்த cos 2 யார் போடுவா? Kuasa 2. Circle பண்ணு. Semua carikan jawapan. Sir, 924 sir. 924 cm square ஆமா sir. betul tak? Semua. எனக்கு அதான் தெரியும் சார். Betul sir. Okay, very good. Okay, சந்தோஷ் இப்படிதான் சந்தோஷ் நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது பண்ணிடணும், மாறிடணும், ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, kita tengok soalan ini. இதோ நேற்று நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கா கொடுத்தேன். நீங்க எல்லாரும் செஞ்சிருக்கணும். நல்ல முயற்சி இருக்கிற பிள்ளைங்களா இருந்தா எல்லாரும் செஞ்சிருப்பீங்க. கொஞ்சம் வேலை இருந்ததுனால செய்யலன்னு சொல்றீங்க சில பேர். ஓகேலா? சரி பாருங்க. அப்போ கேள்வி. Okay, dalam raja PQRS baca lepas tu label, baca lepas tu label, label. Convert பண்ணுங்க.
Okay, dalam raja PQRS. Adakah PQRS? Okay, PQRS ialah sebuah segi empat sama. Square. Square என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு sisiயும், நாலு பக்கத்து sisiயும் sama வரும். Okay, so ini pun 14, ini pun mesti 14, ini pun mesti 14. Pasal 15 lah dia kata segi empat sama. Okay. PXS. Mana? PX, X is the point S dan QXR ialah dua semi bulatan, semi circle. Apa tu semi bulatan? Okay, இது நான் வந்து அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி சொல்லலன்னா இப்ப பார்த்துக்கொள்ளுங்க. Sorry. Shapes. Okay. So ini bulatan. Kalau ini bulatan, okay, இதோட ஏரியாவோட ஃபார்முலா வந்து kalau satu bulatan yang penuh, okay, so luas adalah pi j kuasa 2. இதை நான் பாதியா கட் பண்ணிட்டேன்னா, saya potong half, itu yang kita panggil sebagai semi bulatan. Okay, so இது ஒரு semi bulatan, இது ஒரு semi bulatan. Total area வந்து ஒரு bulatan yang penuh வந்து pi j kuasa 2. Kalau semi பாதி வெட்டிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, apakah dia punya area dia adalah pi j kuasa 2, you kena bahagi dengan 2. Okay, இது பாதி இன்னும் half இருக்குல்ல, இதோட ஏரியா எப்படி கணக்கு பண்ணுவீங்க? ஏரியா adalah samalah pi j kuasa 2, you kena bahagi dengan 2. Why bahagi dengan 2? Because half semi circle. Okay, same ஒரு full bulatan lilitan பாத்தீங்க சொன்னா, lilitan ஃபார்முலா என்னது? 2 pi j circumference. Okay, so ஃபுல்லா அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க ஒரு தேடல் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஃபீல்டு அப்படியே சுத்தி ஓடியாருங்க, ஓடியாருங்க, அதான் வந்து lilitan perimeter. அது வந்து ஃபார்முலா 2 pi j. If half பாதி செமிசர்க்கிளோட அந்த lilitan பாத்தீங்க சொன்னா, so what you must do? இதோட lilitan எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 2 pi j, you kena bahagi dengan 2. Pasal half பாதி தானே. So when you simplify, you akan dapat formula pi j. அப்ப செமி சர்க்கிளோட அந்த lilitan வந்து pi j. ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் வந்து 2 pi j. அதே மாதிரி ஏரியா வந்து கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் வந்து pi j cos 2. ஓகே, kalau semi circle pi j cos 2 divide with 2. விளங்கிச்சாமா? தேங்க்யூ சார். ஓகே, இப்போ mereka nak luas. Okey, luas rantau yang berlori. அதாவது இந்த rantau berloriயோட luas கேக்குறாங்க. ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க, பேன் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. செஞ்சிட்டீங்களா? எத்தனை பேர் செஞ்சிட்டீங்க? சார் நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். ஓகே, others? ஓகே, செய்யறவங்க இப்ப செய்யுங்க. I give you 2 minutes. நம்ம எல்லா ஃபார்முலா கொஞ்சம் ஐடியா வந்திருக்கோம். ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன்? இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்து டோட்டல் ஏரியா மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருங்க. அதாவது அந்த செகண்ட் பார்ட் சம டோட்டலா கண்டுபிடிச்சிருங்க. அப்புறம் இந்த வெள்ளை கலர் இந்த செமி சர்க்கிள், இங்க ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்கு, அதை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேடட் ரீஜன் கிடைக்கும். இதான் கான்செப்ட். ஓகே, இப்போ ஒண்ணு கண்டுபிடிங்க பாப்போம். வேற என்ன செய்யணும் துகாஷினி? luas segi 4 sama total முதல்ல உள்ளுக்கு என்னன்னு இருக்கு அத நீங்க பார்க்க தேவையில்ல. முதல்ல டோட்டலா கண்டுபிடிங்க. அதாவது 14 times 14 berapa? 196 cm square. ஓகே, ஒரு ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்மளோட கான்செப்ட் என்னது? டோட்டல்ல இருந்து இந்த ரெண்டு செமி சர்க்கிளை கட் பண்ணி வெளியாக்கிட்டோமா, மைனஸ் பண்ணிட்டோமா, ஐ வில் கெட் தி மீட்டர், இந்த ஷேடட் ரீஜன் கிடைக்கும். அதான் உங்க கான்செப்ட். ஓகே, சோ இத வந்து நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னா, இது ஒரு செமி சர்க்கிள், இது ஒரு செமி சர்க்கிள், ரெண்டையும் ஒட்டுனமா என்ன ஆயிரும்? இது வந்து லிசி A, இது வந்து B. A வந்து மேல வைக்கிறேன் இப்படி, B வந்து நான் கீழே இப்படி வைக்கிறேன். அப்ப அது என்னவாயிரும்? Adakah dia menjadi satu bulatan yang penuh? Yes sir. Yes.
அப்ப நான் தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கலாம். இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருவேன். என்ன ஃபார்முலா பாய்ப்பேன்? இந்த ஃபார்முலா செமி சர்க்கிள்ல இதோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சு டைம்ஸ் 2 பண்ணலாம். பிளஸ் 2 பண்ணிக்கலாம் இல்ல டைம்ஸ் 2 ஏன்னா ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டு தான் மைனஸ் பண்ணுவீங்க. இது செமி சர்க்கிள் இது செமி சர்க்கிள் ஒட்டுனா ஒண்ணா இருந்தாங்க. அப்ப ஒரே ஏரியா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஒரு புலாத்தனோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டோம் சொன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம். ஒரே ஏரியா இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. விளங்கிச்சா உங்களுக்கு? விளங்கிச்சு சார். எத்தனை பேர் வந்து தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சீங்க? அபிராமி எப்படி செஞ்ச? ஒரே ஏரியா ஜாயின் பண்ணிட்டியா இல்ல தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சீங்க? சார் நானும் ஒரே இடம் ஜாயின் பண்ணி தான் செஞ்சேன். ஒரே நீங்க ஜாயின் பண்ணிடலாம் இல்ல தனித்தனியாவும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே? ஏன் ஒரே ஜாயின் பண்ணலாம்னு சொல்றேன்? இத ஒன் ஏரியா ஜாயின் பண்ணினா அது ஒரு புலாத்தான் ஆயிடும். அப்ப புலாத்தான் ஒரு புலாத்தான் சொன்னா கிட்ட போலி குணகன் ஃபார்முலா pi j cos 2 ஆயிடும். ஓகே? சோ pi j cos 2 pi adalah 20 என்ன சொல்லுங்க சொல்லிருக்கான்? இல்ல. அப்ப நீங்க boleh ambil 22/7 darat jejari. ஓகே, இது யார்? இந்த புலாத்தானோட ஜெஜாரி என்னது? அதாவது இது நான் ஒட்டிட்டேன். ஓகே, அது ஒரு புலாத்தான் ஆயிடுச்சு. ஒட்டிட்டா இந்த 14 வந்து இப்ப ஜெஜாரி ataupun diameter. Tell டைமீட்டர் சார். இந்த 14 எடுத்து நேரா அங்க போட்டுறாதீங்க ஃபார்முலால pi j cos 2 நல்லா யோசிங்க. 14 வந்து from here to here. அப்பனா கலர் diameter 14 ஜெஜாரி berapa? 7. 7. ஓகே, அப்ப நீங்க இந்த ஃபார்முலால போட வேண்டியது 14 இல்ல u kena letak 7 cos 2. ஓகே, selesaikan? 154 சார். 154 சார். 24 sir. Per centimeter persegi. Betul ke Avinash? Betul sir. Ni cuma kenal betul-betul சொல்றியா செய்தியாயா? செஞ்சு முடிச்சிட்டேன் சார். ஓகே, சரி. luas segi 4 sama முதல்ல டோட்டலா கணக்கு பண்ணீங்க 196. அப்புறம் luas bulatan வந்து ஜாயின் பண்ணி அது ஒண்ணா ஆக்கிடலாம் அப்படி சொல்லி ஒரேடியா ஒரு bulatan கணக்கு பண்ணீங்க 154. இப்போ இந்த ஷேடட் ரீஜன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? என்ன நம்மளோட கான்செப்ட்? டோட்டல்ல இருந்து இத மைனஸ் பண்ணுவீங்க. சோ luas rantau berlori is 196 you minus with 154. So what's the answer? 42 சார். 42. சார் 42. Okay. கடைசி எல்லாத்துக்கும் 40 சார். அச்சச்சோ சார். இதுவும் நான் உங்களுக்கு நேத்து ஹோம்வொர்க்கா கொடுத்தேன். செஞ்சீங்களா? செஞ்சுட்டேன் சார். ஓகே, சரி. அப்போ u dan v mana u? நீங்க முக்காசு எனக்கு நம்ம பிரச்சனை இதே மாதிரி கொடுத்தா படிக்க மாட்டீங்க பயந்துக்கிட்டு. உங்களுக்கு ஒரு ஃபோபியா கேள்வி அப்படியே காம்ப்ளெக்ஸா இருந்தா படிக்கிறது இல்லை, அப்படியே விட்டுறது. ஏன்னா நீங்க படிச்சு படிச்சு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. u dan v mana u? சினி u சென்டர், சின்ன புலாத்தனோட சென்டர் u dan v அதோட பெரிய புலாத்தனோட சென்டர். u dan v எல்லாம் pusat bagi dua bulatan. சின்ன புலாத்தனோட சென்டர் வந்து u, இந்த பெரிய புலாத்தனோட சென்டர் வந்து v. நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்க. ஓகே, so mereka nak luas dalam sentimeter bagi rantau berlori. Sama lah. பெரிய புலாத்தான் முதல் டோட்டலா அது வந்து பெரிய புலாத்தான். பெரிய புலாத்தான் luas கண்டுபிடிச்சிட்டு சின்ன புலாத்தான் luas கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get it. ஓகே, so jawapan. ஓகே, எனக்கு ஒரு நாளா ஆன்சர் சொல்லு. Tashwan bagi jawapan, Abirami bagi jawapan, Santosh bagi jawapan, Aswin. இது யார் ஏ போட்டது? Abirami. Oke, dan lagi siapa? Tugas nih. Cepat. இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? இருக்கோம் சார். இருக்கோம் சார். Sir. சார் பாய் வந்து 22/7 இருக்கலாம் தானே சார்? Oke, ambil pi sebagai 22/7. If not given, you can take either 22/7 or 3.142. If stated, please use the things that they stated in the question. Questionல என்ன ஸ்டேட்டட் பண்ணிருக்காங்களோ அது யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி கொடுக்கல, if not given, you can use either 22/7 or 3.142. கொடுக்கலன்னா நீங்க ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் யூஸ் பண்ணணும்.
இருக்காங்களா? Ashani. Ashani, can you understand? Yes. Yes. Okay. சார் எனக்கு ஜாபான் கிடைச்சிருச்சு. Okay. Right? சார் What's the answer? 84.85 cm square sir. 84. First, cari luas bulatan. Okay, label besar lah. Lepas tu, cari luas bulatan kecil. Okay. So finally minus. So luas bulatan formula adalah pi J cos 2. So besar ada jejari எவ்வளோ? Siapa boleh bagi? Apakah jejari bagi luas bulatan yang besar? 6 சார். Why 6? ஏன்னா அந்த பாண்டிசியம் வந்து டயமீட்டர் தான் வரும். ஸோ அப்போ நம்ம டயமீட்டர் பாண்டுனா ஜிடாரி வந்து 6 நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். So 12 வந்து from top to bottom, அதாவது diameter, referring to diameter. So you divide 2 lah, divide 2 you will get the radius 6 cm. ஜெஜாரி கிடைக்கும். Okay? So அதுதான் அங்க போடணும். பாண்டுக்கு போடுறது. கண்ணுக்கு என்ன படுதோ அது போடாதீங்க. அது நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு போடணும். So 22/7 times 6 square. So what's the answer for this? Sir 113.14 cm square sir. 113.14. Okay. Ini adalah luas bulatan besar. Okay, luas bulatan kecil we still use the same formula. Okay, bulatan wide. So pi j cos 2. So pi 22/7 times jejari. Okay. இப்போ இங்க நீங்க siapa sudah dapat jejari untuk bulatan kecil? Sir 3. Berapa? 3. Okay. When they gave for the big circle, when diameter is 12, that means the radius will be 6. அப்படினா இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து from here to here and from here to here I continue, it will be 12 because diameter எப்படியும் diameter தான், நீங்க எப்படி போட்டாலும் diameter தான். circumferenceல இருந்து இன்னொரு circumference draw பண்ணீங்கன்னா சென்டரை வந்து பாஸ் பண்ணி டச் பண்ணிட்டு போனுச்சுன்னா it's all a diameter. So from here to here is 12. That means இங்க வந்து 6, இந்த half வந்து 6. Okay. இந்த 6 cm வந்து small circle வந்து diameter அது வந்து 6 cm daripada sini ke sini sebenarnya dia jadi diameter untuk bulatan kecil. Apa இது from here to here 6 னா இதோட ஜெஜாரி பார்த்தோமா must be 3. Okay? பார்த்துக்கலாம். So substitute jejari as a 3 square. Settle. What do you get? 28.29 cm. Okay. So bagaimana kamu boleh dapatkan kawasan rantau berlori? Minus lah. Sorry, 113.14 you minus with 28.29. So what's the answer? 84.85 cm square. cm square. Abina Ashwin கடைசிச்சா? சார் என்ன கேட்டப்போ? கிடைச்சிச்சான்னு கேட்டீங்க. அதுதான் பதில் சொல்லு. அந்த சின்ன பூலாத்தன் மட்டும் இப்பதான் சார் செஞ்சேன். பெருசு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சின்னதான். ஓகே. ஏன் இந்த மாதிரி வருது? ரைட்டா? Because minggu depan saya akan masuk topik yang baru. Apa yang nak கொஞ்சம் discuss பண்ணிட்டோமா topik baru pun dalam atau orang. Okey, soal ini apa jawapan? செஞ்சீங்களா? சார் இந்த क्वेश्चन தான் நான் செய்யல சார். ஓகே. வேற யாராச்சும் செஞ்சீங்களா? அவினா செஞ்சியா? செஞ்சிருங்க சார். இருக்கியா? அப்ப செய்யல.
Okey, seri papom. Jalan Raja OPQ. Mana OPQ? OPQ. So sector lah. OPQ na the sector. Okey. Bulatan dengan pusat O. Okey. Aதாவது இந்த செக்டரோட pusat வந்து O. Okey, இங்க இப்படி. Samawan. Dan jejari 42 கொடுத்துட்டான். Okey. M ialah titik tengah. It is a middle point. Okay, midpoint midpoint of OP. இந்த M வந்து OP ஓட midpoint அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிடில்ல இருக்கு. அப்ப நமக்கு தெரியும் OQ is a radius 42 cm. OP also radius 42 cm இருக்கணும் 42 cm. So if midpoint the M divide 42 into two equal parts. Okay, bisect பண்ணுது. Bisect na this one should be 21 and this one should be 21. Are you agree? Agree, sir. Agree, sir. Okay. Because 42 midpoint middle பாதில என்னன்னா அந்த தீர்த்தங்கல 21 டிவைட் பண்ணனும் அந்த டோட்டல்ல. Okay, தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு இது வரைக்கும். Okay. Dan OMN ialah sebuah segitiga sama sisi, equilateral triangle. Okay. Okay, apa maksud segitiga sama sisi? Santos? Semua sisi sama panjang. Adan segitiga sama sisi. Sisi. Okay, so now question வந்து I think cari luas kawasan berlori. Okay, இந்த மிச்சம். அப்ப நம்ம நீங்க என்ன செய்யணும்? Kamu perlu kirakan luas sektor dulu. Okay, so kirakan luas sektor O PQ. Okay, rendah இந்த triangle ada lepas tu kamu perlu carikan luas segitiga sama sisi. Okay, luas segitiga sama sisi. Okay, finally you kena minus. Okay, இருக்கீங்களா எல்லாரும் கிளாஸ்ல? இருக்கும் சார். Super, sir. Okay, சரி. இப்போ எப்படி நம்ம luas sector கண்டுபிடிக்கிறது? Apakah cara untuk mencari luas sector? Avinash, இங்க கொடுக்கல. Tidak diberi. Ataupun wait saya padam di sini. Okay, so yang தெரியும், I know kalau segitiga sama sisi kalau semua sisi adalah sama panjang, dia adalah 60 darjah. Sini 60 darjah, sini 60 darjah, sini pun 60 darjah. Maka saya boleh dapatkan ini sebagai 60. இது இந்த வேல்யூ மட்டும் எனக்கு 16 தெரியும். பின்னாடி உள்ள இது வந்து அவன் இப்படி கொடுத்திருக்கான். அதாவது 90. இந்த சிம்போல் வந்து சிம்போல் perpendicular. ஓகே, இந்த மாதிரி சிம்போல் பாத்தீங்கன்னா equals to 90. ஓகே, அப்ப இந்த sudut pada pusat எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது? Not given but you must calculate. ஓகே, இங்க கொடுக்கல, you must calculate. How to calculate? Kalau segitiga sama sisi, semua sisi sama panjang, semua sudut pendalaman pun sama. All the interior angle will be same. 60. அப்பனா இங்க 60, இங்க 90 அப்படினா all together sudut pada pusat belakang berapa? 150. 150 darjah. Is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So, sekarang kamu perlu kira total. Model எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணிடணும்ல. Okay. So, அப்ப bagaimana kira luas sektor?
theta over 360 you multiply with pi j cos 2. So now theta is 150. யாருக்கு ஒன்று தெரியல எப்படி 150 கிடைச்சிச்சுன்னு எல்லாத்துக்கும் வாங்கிச்சா? Understand? Understand, sir? Can understand. Okay. 100 மத்தவங்க விளங்கலையோ? Understand, sir. Okay. So 150 over 360 you multiply with pi, you take 22 over 7 times jari is 42 square. Yang 42 sekarang kita cari luas yang besar. Okay, berapa nilai dia? Sir, 2,310. 2310 cm kuasa 2. Betul tak? Betul, Betul, sir. sir. Betul. Okay. இப்போ segitiga. Segitigaவோட kalau kamu dapat segitiga sudut tegak, okay? Segitiga kita ada banyak jenis. Kalau segitiga sudut tegak, ini adalah tinggi dan ini adalah base. Okay? So sudut tegak இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த segitiga நான் எப்படி luas கண்டுபிடிப்போம், எப்படி area கண்டுபிடிக்கிறது? You ambil nilai tinggi, you darab dengan base tapak. Ini tapak, base வந்து tapak, T வந்து tinggi. You bahagi dengan 2. Ini formula kalau segitiga itu adalah segitiga sudut tegak. Tapi ini bukan segitiga sudut tegak. Itu adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, bagaimana kamu boleh mengira luas? Okay? So இங்க வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வேலை இருக்கு. என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தப்பா still 21. இந்த diagram படி பார்த்தா தப்பா 21. 21 cm. Tetapi tinggi adalah kamu kena ambil daripada bucu terus ke bawah. Itu perlu 90 degrees. Okay? Kamu perlu lukis satu garis serenjang. Draw a perpendicular line to the base. Okay? என்ன அர்த்தம்? இந்த கார்னர்ல பூச்சுல இருந்து நேரா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன்று வரையணும். itu mesti 90 darjah இருக்கணும். ஓகே, இதுதான் tinggi. You jangan ambil ini, jangan ambil ini. Tinggi adalah yang ini. Okey, apa formula sama தான். Luas வந்து tinggi darab tapak bahagi 2. So tinggi வந்து இப்ப நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். tinggi எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சொல்லுங்க பாப்போம். Ini adalah 21. Are you agree 21? இந்த படம் படி பார்த்தா இது 21 னா இது எவ்வளவு? 21. இது எவ்வளவு? 21. Mengapa semua 21? Because segitiga sama சிசி sisi. அப்ப எனக்கு இது 21 தெரியுது. இது நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். I'm going to find this and இப்ப இந்த half வந்து should be 10.5. Ini 10.5 because from here to here is 21 according to the diagram 21. ஆனா நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இது 10.5, இது 10.5. ஓகே? Sekarang kamu perlu gunakan teorem Pythagoras untuk menentukan nilai T. Gunakan segitiga ini. Aதாவது hypotenuse 21, ஒரு sisi 10.5, you boleh kirakan sisi yang lagi satu. Faham ke? Faham, sir. Okay. So யார் இதுக்கு தியரம் சொல்ல முடியும் இப்ப? Pythagoras தியரம். Ini adalah hypotenuse. 21 is a hypotenuse. Apa? 21 kuasa 2 sama dengan T kuasa 2 tambah 10.5 kuasa 2. Betul ke? Betul, sir. Betul, sir. Okay. Teorem Pythagoras ambil buku form 1 dan buat ulang kaji. Okay. So daripada sini apakah nilai T? 21 kuasa 2 minus with 10.5 kuasa 2, answer வந்து நீங்க square root பண்ணணும். T க்கு. Untuk dapatkan T, apa yang perlu buat? 21 kuasa 2 tolak 10.5 kuasa 2. Lepas tu jawapan you punca kuasa 2 kan. Eவ்வளவு கிடைக்குது பாருங்க. 18.19. 8.19. Semua dapat ke? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 18.19 tinggi. இப்ப இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி
இந்த segitiga சமசீசியோட luas தேடுங்க. luas வந்து segitiga tinggi வந்து 18.19 சொன்னீங்க. tapa வந்து full அங்கே இருந்து எடுக்கணும். So saya ambil 20 21 bahagi dengan 2. Berapa? Berapa? 191. 191. Okay, centimeter kuasa 2. Okay, so just now sector total area வந்து 2310. luas segitiga நம்ம இவ்ளோ வேலை செஞ்சு luas segitiga கண்டுபிடிச்சா 191 cm square. So how to get the area of the shaded region? You take 2310 minus 891. So you will get the answer. Vengichama? விளங்கிச்சு சார். சார் ஓகே சரி, அப்படி வேணும்னாலும் திருப்படியும் இந்த வீடியோ சார் அப்பமே வீடியோ அனுப்பின பிறகு நீங்க செஞ்சு பாருங்க. செஞ்ச கேள்வியே சொந்தமா செஞ்சு பாருங்க. itu adalah cara yang saya gunakan bila saya belajar form 1 form 2 form 3 வரைக்கும் form 5 வரைக்கும் யுனிவர்சிட்டில கூட சார் படிக்கிறப்போ அந்த கேள்வியா எக்ஸாம்பிள் விளக்கி இருப்பாங்க, எல்லாம் ஓகே தான், லெக்சர் விளக்குவாங்க, புக்ல இருக்கும், நல்லா பார்த்துட்டு அது நான் அந்த கேள்வி மட்டும் எடுத்து நான் சொந்தமா செஞ்சு பார்ப்பேன். என்னால செய்ய முடியுதா அப்படின்னு. அப்ப அது கன்ஃபர்மேஷன் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு உண்மையுமே விளங்கிச்சா அப்படின்ட்டு அது வந்து நீங்க செய்யணும். ஓகே, அப்ப நீங்க அதே மாதிரி அந்த கேள்வி எடுத்து நீங்க சொந்தமா செய்யறப்போ சில சமயம் மிஸ்டேக்கா போகுதுல, அப்ப தெரியும் எங்க நீங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்க, எங்க உங்களுக்கு லேக்கிங்கா இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, so try to do. அது மாதிரி கொஞ்சம் practice பண்ணி பாருங்க. Oke, soalan ini semua buat sebagai kerja rumah, oke, dan antar dalam 1 minggu. Oke, இதெல்லாம் உங்க புக் டெக்ஸ்ட்ல உள்ள கேள்வி தான். உங்க டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்தா உங்களுக்கு தெரியும், டெக்ஸ்ட் புக்ல உள்ள கேள்வி. So buat semua soalan dan antar dalam 1 minggu. அப்படின்னா இந்த வாரம் சண்டே அனுப்பிடலாம். நீங்க சண்டே நைட் போல எனக்கு அனுப்பிடுங்க. ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? ஓகே சார். Okay. Sir. Okay, so kalau tak ada masalah, if no any question, saya habiskan topik ini hari ini dan minggu depan kita sambung dengan topik yang baru. Okay, topik yang ke-6. Okay, good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. குட் நைட் சார்.